آپ اپنے بچوں پر 3 احسان کرتے ہیں. یاد رکھیے, آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا, بھول جائے گا. پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں, بچے بھول جائے گا, یاد نہیں رکھتے. دوسرا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کپڑا پہناتے ہیں. عید میں آپ تہوار میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتے, قرض لے کر کے بچے کو کپڑا دلاتے ہیں. بچے اس احسان کو بھول جائیں گے, یاد نہیں رکھیں گے. اور آخری احسان, بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں. یاد رکھیے, جب ان بچوں کا دور آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا, اجاڑ کر کے پھینک دیں گے, شیش محل بنائیں گے. تمام احسان کو بھول جائیں گے. لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے, بچے کی زندگی بھر یاد رکھیں گے. آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے, زندگی بھر احسان یاد رکھیں. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کیسے بیٹھا ہوں؟ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں, میرا دل بیچ میں ہے, میرا دماغ اوپر ہے. ٹھیک یہی حالت آپ لوگوں کی ہے. آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہاتھ پاؤں نیچے ہے, دل بیچ کے اندر ہے, دماغ اوپر ہے. اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت معلوم ہوگی. ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے, اس کو خدا نے نیچے رکھا. اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے, اس کو بیچ میں رکھا. اس دماغ سے علم حاصل کیا جاتا ہے, اس کو سب سے اوپر رکھا. اگر تمہارے بچے کو علم نصیب ہو جائے, ہنر نصیب ہو جائے, تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا. بچپن میں جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے, اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے, رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے, 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے. لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا, لیکن اس کالیا کو گورا ہونے نہیں. آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے. بچہ کالا ہے, ہونٹ موٹے موٹے ہیں, دانت باہر ہے, نہایت بدصورت ہے. ماں نے کہا بیٹا تو اتنا بدصورت ہے, لوگ تم کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دیں گے, لیکن ایک کام کر لو, لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے, تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے. بیٹے نے کہا کہ اماں وہ کیا کام ہے؟ کہ رات دن ایک کر کے محلے کے سارے بچے کو علم میں پیچھے کر دو. جس دن تم پیچھے کر دو گے, محلے کے لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے, تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے. یہ بدصورت بچہ رات دن ایک کر کے محنت کر کے علم میں اتنا آگے نکل گیا کہ مکہ کا قاضی بن گیا. علم دل کا سرور ہوتا ہے, علم دل کا سرور ہوتا ہے, چشمے بینا کا نور ہوتا ہے, چشمے بینا علم سے رنج دور ہوتا ہے, علم سے رنج دور ہوتا ہے, دل کو حاصل سرور ہوتا ہے, دل کو حاصل. آدھا پیغام میرا نکل گیا, محبت سے آپ سن رہے ہیں, مجھے بھی پتا نہیں چلا. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. جوان بیٹوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں, اللہ ان کو نوکری کے لیے قبول فرمائے, ان کو روزگار عطا فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا. آپ لوگ یہاں جوان ہونے والے نہیں, جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے, سیدھا حور سے آپ کا نکاح ہوگا, لیکن یہاں کوئی چانس نہیں. جوانوں کے حوالے سے, بوڑھے کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, صرف 3 منٹ میں نکل جائے گا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. لوگ کہتے ہیں یار موت بہت سخت ہے, موت بہت سخت ہے, لیکن موت سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ سقراط نے لکھا موت سے زیادہ سخت زندگی ہے. اسی زندگی پر ساری مصیبت آتی ہے, اور موت سے آدمی مصیبت سے نجات پا جاتا ہے. موت سے بھی زیادہ سخت یہ زندگی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, مالک جب پیدا کرتے ہو تو مارتے کیوں, موت کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا, یہ بتاؤ کہ تم کسان ہو, کھیتی کرتے ہو, دھان کی فصل کھڑی ہوئی, پھر اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ مکئی لگانے کے لیے اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ تو موسیٰ کی طرف سے جواب آیا, تاکہ بھوسے سے دانا نکل جائے. اللہ کی طرف سے جواب آیا, ہم پیدا کر کے موت اس لیے دیتے ہیں تاکہ بروں سے اچھوں کو نکال لیا جائے.
दुनिया में एक ही इंसान आया है जिसकी सबसे लंबी उम्र है, उसके अलावा दूसरा कोई इंसान नहीं है। जानते हैं वो कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल जिंदा रहे। सबसे बड़ी उम्र इसी एक इंसान को मिली है। इसके अलावा किसी और इंसान को इतनी लंबी उम्र नहीं मिली। उनसे पूछा गया कि दुनिया को कैसे पाया? का एक मकान बना हुआ है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता ही नहीं चला। 950 साल पास हो गए। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? 180 साल। जब मलकुल मौत आया तो कहा, यार बगैर नोटिस किए हुए आ जाते हो, नोटिस करना चाहिए फिर आना चाहिए। तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार नोटिस किया। जब ये सर के बाल सफेद हो गए, पहला नोटिस। जब ताकत घट गई, ये दूसरा नोटिस। जब कमर झुक गई, ये तीसरा नोटिस। जब नाती पोता आ गए, ये आखिरी नोटिस। बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए, तो बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा, क्या हाल है? कहा मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा, क्या खा रहे हो? बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा, क्या खा रहे हो? कहा कि जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा बीमार से पूछ रहा है, किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बीमार कह रहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज कराओ, पूरा इलाज कर ही के छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई। ये पूरा मजमा मालदार बनना चाहता है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं जमानत लेता हूं आप मालदार बन जाएंगे, लेकिन आपको करना है 2 काम। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको आप याद करके ले जाइए। मैं इतनी जमानत ले रहा हूं कि आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं, कभी भी आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। लेकिन आपको 2 काम करना है। मालदार बनना है तो 2 काम करना है। पहला काम हलाल कमाना है, हलाल। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। अगर आप हिसाब से खर्च करते हैं, हलाल कमाते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि आप गनी होंगे, गरीब नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिएगा, 70 बार कोई अपनी गर्दन कटा ले, एक बार नहीं 70 बार अगर उसको मौका मिल जाए, ऐसा तो मौका मिलता नहीं है। अगर मिल जाए, हदीस कहती है वो राहे खुदा में गर्दन कटा दे और हराम खा रहा है, फिर भी हराम का गुनाह 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी माफ नहीं होगा। दुनिया पानी की तरह है, कुरान कहता है। जानते हैं क्यों? पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया की मोहब्बत उसमें घुस जाती है। पानी जब ज्यादा आता है तो सैलाब आता है, तबाही आती है। जब दुनिया ज्यादा होती है तो आदमी का दीन तबाह हो जाता, और जब पानी का रंग बू मजा खराब होता है तो पानी खराब हो जाता। जब हलाल के साथ हराम मिलता है तो दीन बर्बाद हो जाता। समाज में आप देखेंगे कि कुत्ता को टांग उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने गौर किया कि टांग उठा करके ये पेशाब क्यों करता है? कुत्ते को टांग उठा करके आपने देखा है पेशाब करते हुए? किताबों में लिखा है कि ये टांग उठा करके इसलिए पेशाब करता है, इसको भी पता है कि पेशाब नापाक है। अगर टांग नहीं उठाएंगे तो बदन नापाक हो जाएगा। लेकिन जब आगे चलता है, पखाना देखता है, मुंह से उठा लेता है, वहां इसका तकवा जवाब दे देता है। हराम कमाने वाले का हाल भी यही है। उसका कपड़ा देखेंगे बिल्कुल झकास, उसकी टोपी देखेंगे बिल्कुल झकास। पेशाब पाखाने से अपने कपड़े को बचाता है, लेकिन पेशाब पाखाने से जो बदतर हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है। जैसे वो समाज का कुत्ता है, वैसे ही हराम खाने वाला।
आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। खाना काबा का तवाफ चल रहा है, मुसलमान तवाफ नहीं कर रहा है, कपड़ा होने के बावजूद भी उतार करके तवाफ कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा, अरे बदबख्त, कपड़ा रहने के बावजूद भी तुम नंगा तवाफ कर रहे हो? उस मुशरिक ने जवाब दिया, मैं नंगा तवाफ इसलिए कर रहा हूं कि मेरा कपड़ा हराम का है, इसलिए इसको उतार करके तवाफ कर रहा हूं। वो मुशरिक होकर के भी हराम को हराम समझे, हम मुसलमान होकर के भी हराम को हराम ना समझें, तो दुनिया की जिल्लत का मुंह किसको देखना पड़ेगा? ये चेन्नई है जहां से लुंगी तैयार होती, शानमार का लुंगी तैयार होती है चेन्नई। यहां पर निकाह हो रहा था, तो काजी साहब ने रजिस्टर को मुकम्मल करने के बाद कहा, रजिस्टर मुकम्मल हो गया है, 3 लाख काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ाऊंगा। यार बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके डिमांड करते हो 3 लाख का हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो। शादी सुन्नत है, सुन्नत में सादगी होनी चाहिए। तुमने शादी को फैशन बनाया, एक शादी में 30-30 लाख बेशर्मी से खर्चा किया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, ठीक ठाक जा रहा है। हाँ ठीक है, आपको भेजेंगे जेल, जरा जलसा खत्म होने दीजिए।